سب سے پہلے خبر یہ کہ قومی اسمبلی کے 336 میں سے 284 ممبران نے حلف اٹھا لیا ہے۔ نئی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں نعرے لگے، شور شرابہ ہوا۔ اسپیکر ڈائس کے سامنے نون لیگ اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کے ایک دوسرے کے خلاف نعرے۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف ارکان کو نظم و ضبط کی تلقین کرتے رہے۔ سابق وزیر اعظم کی ایوان میں آمد پر نعروں میں شدت آ گئی۔ قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس کل تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ آج صورتحال کیا رہی اس سے متعلق ہمیں اپڈیٹ کریں گی زرمین زہرا۔ یہاں پر ابھی جو ہے قومی اسمبلی سے نو منتخب اراکین جو ہیں انہوں نے حلف لینے کے بعد یہاں سے ان کی روانگی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ نواز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو، اسحاق ڈار روانہ یہاں سے ہو چکے ہیں۔ گیٹ 1 پہ اس ٹائم ہم موجود ہیں اور یہاں سے بھی اراکین اسمبلی کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ واپس جا رہی ہے۔ سیکیورٹی کے آج بہت سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ غیر متعلقہ افراد کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ صرف جن کے نیشنل اسمبلی کے کارڈ بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ ممبران اسمبلی ہوں یا پھر میڈیا کے ارکان ہوں، ان کو اپنے کارڈ دکھا کر ہی جانے کی اجازت دی جا رہی تھی۔ تمام جماعتوں سے یہاں پر امیدوار جو تھے، اراکین اسمبلی جو تھے، وہ اندر داخل ہوئے اور انہوں نے یہی کہا، امید ظاہر کی کہ کیونکہ نئی اسمبلی ہے تو لوگ یہی امید کر رہے ہیں کہ عوام کے منتخب کردہ نمائندے جو ہیں عوام کے لیے کام کریں گے، عوام کا سوچیں گے۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا جو انتخاب ہے وہ کل خفیہ رائے شماری کے ذریعے جو ہے وہ کل۔ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور اس وقت اسپیکر کی اوتھ ٹیکنگ ہو رہی ہے۔ وفادار رہوں گا کہ بحیثیت اسپیکر صوبائی اسمبلی بلوچستان اور جب کبھی بھی مجھے بحیثیت گورنر کام کرنے کا کہا جائے گا تو میں اپنے فرائض اور کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا۔ اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ آمین۔ بلوچستان میں عبدالخالق اچکزئی نے اسپیکر کا حلف اٹھا لیا ہے۔ عبدالخالق اچکزئی، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، انہوں نے بلا مقابلہ وہ اسپیکر منتخب ہوئے تھے اور اب انہوں نے اسپیکر کی حیثیت سے حلف بھی اٹھا لیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے IMF کو خط پر پارلیمنٹ میں موجود نمائندوں کا کیا کہنا ہے، اس سے متعلق نورین سلیم بتائیں گی۔ اس طرح کے خط وہی لکھ سکتے ہیں، یہ ان کا وتیرہ ہے اور کوئی پارٹی، کوئی شخص، کوئی فرد ایسا خط نہیں لکھ سکتا۔ سر، یہ ملک دشمنی کے مترادف نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تھینک یو، پلیز خود ہی اخذ کر لیں۔ IMF کا جو اس کو لیٹر لکھا ہے، سائفر کے بعد ایک اور ملک دشمنی کا ثبوت ہے۔ اس کے بعد کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے۔ یہ چاہتے ہیں خدا نخواستہ پاکستان مکمل تباہی کا شکار ہو جائے۔ کوئی پاکستانی، چاہے اس کے کیسے بھی سیاسی اختلافات ہوں، کبھی وہ
मुल्क के लिए बददुआ नहीं करता, कभी वो मुल्क दुश्मनी नहीं करता। अंदरूनी मामलात आप IMF और अमेरिका को हवाले कर रहे हैं, तो उस पर तो मेरे ख्याल में एहतजाज पाकिस्तान की कौम को करना चाहिए। जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं उनसे ये पूछना चाहिए कि आप बाहर ममालिक को कैसे खतूत लिख रहे हैं। वही हरकत की जो हमेशा करते आ रहे हैं। साइफर का भी जो उन्होंने लेटर दिखाया, अब IMF वाली हरकत की है। 9 मई को उन्होंने मुल्क में आग लगाई थी, इसी तरह मईशत को आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश भी नाकाम होगी इंशाअल्लाह। वेल सेट के मुल्क की इकॉनमी जिस कंडीशन में है, और इसमें मैं समझता हूँ कि इवन के PTI के वोटर भी ये नहीं पसंद करेंगे कि मुल्क को नुकसान हो। जब IMF के साथ मुआहिदा हो रहा था, हमसे एश्योरेंस ली गई थी कि क्या आप एश्योर करते हैं कि एक आज़ाद शफाफ इलेक्शन होगा। हमने सिर्फ वही उनको निशानदही की है, उनको याद दहानी कराई है कि आपने हमसे तो एश्योरेंस ली थी, क्या आपने यकीन दहानी कर ली है कि इस मुल्क में एक आज़ाद शफाफ इलेक्शन हुआ। अरकान पार्लियामेंट की जानिब से बानी PTI के IMF को लिखे जाने वाले ख़त पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का कहना था कि उन्हें इंतखाबात की शफाफियत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ नौरीन सलीम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली गजाला गोला अपने ओहदे का हलफ उठा रही हैं। इसका तहफ़्फ़ुज़ और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगी और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रग़बत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगी। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। बलूचिस्तान असम्बली के मनाज़िर आप देख रहे हैं, जहां पर डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। कौमी असम्बली में कायदे ऐवान का इंतखाब इतवार को कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर किया जाएगा। ज़राए का बताना है कि कायदे ऐवान के लिए कागजात नामजदगी हफ्ते को दिन 2 बजे तक वसूल किए जाएंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। क्या स्केड्यूल जारी किया गया है? जी, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने जो शेड्यूल जारी किया है उसके मुताबिक नए कायदे ऐवान यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इंतखाब इतवार के दिन खुसूसी तौर पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर किया जाएगा। इस सिलसिले में हफ्ते वाले दिन जो है 2 बजे तक कायदे ऐवान के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे, जबकि 3 बजे स्क्रूटनी का अमल होगा जो नए स्पीकर ने की सरबराही में होगा, और उसके बाद इतवार वाले दिन 11 बजे इजलास होगा जिसमें कायदे ऐवान का इंतखाब किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली में कायदे ऐवान का इंतखाब इतवार को कौमी असम्बली इजलास बुलाकर किया जाएगा। आसिफ बशीर चौधरी डिटेल्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नबी है, इसलिए ईमान का तकाजा है, इंसानियत का तकाजा है, उम्मती होने का तकाजा है कि हमारे मुसलमान हुक्मरान गज़ा को बचाएं। मैं अल खिदमत फाउंडेशन को एक बार फिर खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस वक्त भी अल खिदमत फाउंडेशन की मरकज़ी लीडरशिप मिस्र में है और गज़ा के उस दीवार के साथ साथ मौजूद है। हमारा सामान वहाँ मुसलसल जा रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत ने अब तक जितना सामान भेजा है और जहाज़े वहाँ भेजे हैं उसमें 70-80% वो सामान है जो अल खिदमत फाउंडेशन ने इस मुल्क में जमा किया है। तो मैं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।